हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो आउ गोटे शीत सकाळर आरंभ आउ ए शीत सकाळ आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो शीत दिनिया सकाळटा ए रकम सकाळ सकाळ टिके कुहुडिया कुहुडिया पाग करथाए। तापर सकाळ तो जे रकम शीत दिनटा सकाळ तो सही रकम हवा स्वाभाविक कथा। तापर मु नागी मो काम मोर सब सरे देथिनी घरद्वार खरका पुरका तो मो गाधुआ पाधुआ बासन धुआ जति सब नित्यकर्म थिला ठाकुर पूजा सब काम सरे देके आसला बेलको सबुदिन मते प्रायतः 8टा बाजी होउची 8टा 8:30 हे होउची पछे ता पूर्वरु काम सरनी काहे कि ना बेटे लेट राति पाउची 6टा हे होउची राति पाइला बेलको तो एरो काम सरेला बेलको 1.5 घंटा 2 घंटा नागी होउची समय सब काम सरला बेलको। तो गाधे पाधे मु आसिक पहुँची गैस पाखरे एटा तो मोर माने दिन आरंभ हुए यूटू तो गैस पाखरे आसिक पहुँची करना ए 2-3 दिन हम गाधे चा पीऊँची नन सब करना अगाधुआ चा पी दिए गाधे पड़ी आसिक देखला बेलू किचन पूरा असना होगी पचे रातिर मुझे गुछे निजे रकम था सकाଳେ छुआ खाई ट्यूशन जाइए सब बिस्कुट डब्बा कतर आरंभ करके जहाँ जरक सब बाहर करके रखी मुझे आसिक आगर करना किचन टाक गुछे गुछे देकी तापर क्षीर टिके गरम करथिनी क्षीर गरम कर देके तापर चा बनैथिनी बस ए रकम क्षीरटा काली रातिर मु गरम करथिलेनी रखी देथिनी अलस जुगुरु रखी देथिनी। तो क्षीर बसैदेमी क्षीर बसै देकी चा टिके करदेमी चा करके चा पीदेमी चा पी दे सारा पर तापर नागिजिमी मो काम नागिजिमी काम मान तो जानथे बर्तमान धान काम आउ सकाळ सकाळ टिके सैतर टिके नागिते होउची खरा जदि जोर हुंता तो एते काम हुंतानी किंतु खरा टिके माने टाण खरा हो नाही बोली कि धानटा टिके बेसी समय नागुची सुखिया पाई तो जाके से काम करमी तापर खियापियार व्यवस्था करमी सकाଳେ जे खियापिया कथा तो बर्तमान तो किसी ना कि छुआ आसिक पहुँची गला मात्र आरंभ हो माने टेंशन आरंभ हो तो 8:30 हो गैलन आसिक पर गैलन आसिक पहुँची आज सकाଳେ करना पखाड़ देथिनी छुआ को खाइबा कि मु भी पखाड़ खाई पखाड़ आलू भाजी देथिनी समस्ते खाई देथिले बस यही रकम काम मोर चलला चा पी देथिनी चा पी देकी जाइए धान रे टिके काम करथिनी धान काम सरे देकी आसिक करना आलू भाजी देथिनी आलू भजा पखाड़ छुआ खाई देथिले ए रकम तो मोर काम चलता सकाळ रुटीनटा बस यही रकम मोर कटि जाए। तो आशा करुच्ची मो भिडियोटी आपको पसंद आसे बोलिए जब पसंद आसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे छोट स्नेहरा कमेंट मो लिखिदे जे मो भिडियोटी आपको केमिति लगुच बोलिए आउ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु तो मत भी टिके सपोर्ट होगा कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनाया प्रेरणा जुगुची और साहस दूची। तो सेपटर सब कम सरी जाता छुआर खियापिया काम दाम सब सरेदेनी सरे दे सारिकी पलि आसनी एपटिकी बाबा अलरेडी खाईदेकी बिलू को गाई नहीं जा सारे बर्तमान तो कड़े बंधा हो धान कटा हो रकम कम सब चलती से बाबा को बिल्कुल भी फुर्सत ना तो सका उठिकी कौन टे एपट सेपट कम टे करदेगी करना टिके बिलर काकर छाड़गला बेलू से करना बिलू को जाऊँगी जेकि आसुँच द्विपहर हेने आसुँच आसी गाधुआ पाधुआ कर खियापिया कर रकम आहरी पाखापाखि नागिज 4-5 दिन नागिज कम ए रकम तो कम सरला तो माने जहाँ भी हम घर पाखे हम आ बिलू को जावाक पड़ोनी ए बर्तन धान कटा समयटा ना आउ घरे आउ रही हेनी तो बाबा बिलू को पलि जाते छुआ पिला भी खाईदे कि स्कूल पलि जाते छुआ 2 जण आबे करना मु आसिक पहुँचीनी मो कमर तो मु कहना छुआ जा सारापर मो पाखे खाली करने गोटे जिनस रही जाए जेटा कि कम जेरकम रंधा बढ़ा कतुर आरंभ करके बासन कुसन लुगा पटा एठी जो गाई बंधा हो गाई कतर सफा करवा विभिन्न प्रकार कम सब मोर रही जाए से सब कम सरिया के पलि आसनी मुख्यतः यहीटा गोटे कम थिला कम होउची मोर सबुदिनिया कम चुली पाखे जिते परिष्कार परिच्छन्न करथिने भी गाईटा जे बंधा होची से करना असना होची एबे कौन होची ना तो बिल बाड़ धान कमीगला बेलू षंढ कौन कर पलि आसुँच घर पाखक पलि आसुँच बाड़ी घर जे गछपत्र नगाई ताको सब खाइबे तापर करना ये गाई भी बंधा होचंती तो से कि प्रत्येक दिन संध्या बेले 1-2टा षंढ पलि आसुँच टिके कहीं फांक देखला मात्र के बाड़ी भितर पशि जे गछपत्र खाइदेवे आगु कौन हुए ना बिलरे तो धान थाए जाकि बिलरे खाई खियापिया कर दिखते एवं तो सब काटी कुटिक
ଲୋକବାକ ଘରକୁ ନେଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧାନ ଅଛି ବିଲର, ତ ଷେଣ୍ଢ ଏବେ କ'ଣ ନା ଘର ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼ି ଘର ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ ତ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଟିକେ ଫାଙ୍କ ପାଇନେ ନହେଲେ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଇ ରକମ ହଉ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଠି ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଗାଈଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ଦେଇକି ବାଟଟାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଯେରକମ କି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେନି, ଷଣ୍ଢ ଆସିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆମର ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲାନି, ତ ରାତି ସାରା ତ ଭାଇ ସେଦିନ 12ଟା 1 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ନା ଏମିତି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ କିଛି ମାନିବେନି, ଯେଇଠି ଯେରକମ ହଉ ପଛେ ବାଡ଼ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ମାନେ ଡିଆଁ ମାରି ଦେଇକି ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏବେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ନିରାପଦ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଏଟା ତ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ତ ଷେଣ୍ଢ ଆସିକି ଏଠି ପୁରା ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଠି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇକି କାମ ଦାମ ଯାହା ଯେରକମ ହଉ ତାକୁ ମାନେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛେ। ତ ଏଠି ଗନା ସଫାସଫି ମୋର କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋବର ରହିଯାଇଥିଲା 2-3 ଦିନର ଗୋବର ରହିଯାଇଥିଲା। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଖଳା ନିପା ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ ଗୋବର ମାନେ ଯାହା ନାଗୁଥିଲା ଆଉ ଯାହା ରହୁଥିଲା ଏ ରକମ କରିକି ଗୋବର ସବୁ ରହିଥିଲା। ମୋତେ ତ ଆଉ ସକାଳ ବେଳା ସମୟ ହେଲାନି ବିଲକୁଲ ଘଷି କରିବା ପାଇଁକି, ତାକୁ ରଖିଦେନି। ମୁଁ କହିନି ବେଳଉଳି କାମ ସରେଇ ସାରେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାମ ଦାମ ସରେଇ ସାରିନେ ଆଗରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଘଷି କରିମି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିମି। ଜାଗାଟା ବି ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଗୋବର ଯେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋବର ଯଦି ନ କରିବ ନା, ତ ମେଘ ପାଣି ହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଘଷି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଘଷିଟା ଜଳେଇବା ପାଇଁକି ଜାଳିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ମାନେ କାଠ ଭଳିଆ ଜଳେ, ତାର ବି ନିଆଁ ବି ବହୁତ ସମୟ ରୁହେ, ମାନେ ଜଳେଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ବାବା ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଘଷି କରନି ଘଷି କରନି। ଆମର ତ ଜାଳ ଅଛି, ଜଳଉଛ। କେବଳ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ନହେଲେ ସକାଳ ବେଳା ରାତି ବେଳା 2 ଟାଇମ୍ ଯାକ ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଜାଳ କ'ଣ ହେବ, ଯେତିକି ତ ଜାଳ ଅଛି ସେତିକି ତ ଜାଳ ସରେଇ ହେଉନି, ସବୁ ଉଇ ନାଗିକି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି ଘଷି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଶୋଉନି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନେଇକି ଘଷି କରିଦେଉଛି। ଘଷି କରିଦେଇ ରଖିବା ପାଇଁକି ବି ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେରକମ କରିକି ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ ତ ଜାଗା ଗୋଟେ ବନାଯିବ, ସେଇଠି ନେଇକିନା ଘଷି ରଖିଦେମି। ତ ସେଠି ନେଇକି ଯେଉଁ ଖରକାଣି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି ଟିୱଲ୍ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା ତାର ଯେ ବାସନକୁସନ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇଦେମି। ଏତିକି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କାମ ସରେଇ ସାରିନେ ମୋର ସକାଳ ବେଳାର କାମ ସରିଯିବ। ତାପରେ କନା ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ରୋଷେଇ ବସେଇମି। ଆଉ ଆଜି କନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଇଟା, ଆଉ ତ ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର। ଆଉ ବାଡ଼ିର ଯେ ଶାଗ ନଗା ହେଇଥିଲା ନା, ଆଜି କନା ସକାଳଠୁ ଭାବିଛି ଯେ ଶାଗ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର କରିମି ବୋଲିକି। ଯେ ତରକାରୀ କରେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶାଗ ଆଣିକି ନିଶ୍ଚୟ କରିମି। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଆମର ମାନନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପରିବାଟେ ହଉ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ତୋଳାଯାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋଳାଯାଏନି। ଦେଖିକି ସେ କଷି ହେଉଥାଉ ପଛେ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଖିକି ତୋଳାଯାଏ, ସେ ଧାନ ହଉ କି ପନିପରିବା ହଉ। ତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁକି ବାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଗଛ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସବୁ ଶାଗ ଯେରକମ ଏପଟେ ଲଗା ହେଇଛି ମୂଳା ଶାଗ, ସେଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ସେପଟର କନା ଅଛି ଯେଉଁ କୋଶଳା ଶାଗ, ପିଡ଼ଙ୍ଗ ଶାଗ ଅଛି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିନେ ସବୁ ଶାଗରୁ କିଛି କିଛି ନେଇକି ଆଜି ତରକାରୀ କରିମି। ଆଉ ବାଡ଼ିର ଶାଗ ବି ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର କରିଦେମି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିନି। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା କଥା ବହୁତ ବହଳିଆ କରିକି ଉଠିଥିଲା। ତ କ'ଣ ଯେତିକି ସବୁ ମଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା ନା ବାବା ସବୁ ବୁଣି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଆଉ ଏତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି ଯେ ଗଛ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁକି ବି ତାକୁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ମଝିରୁ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଉଥିଲି, ମାନେ ଫାଙ୍କ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଗଛ ଟିକେ ଭଲ ରକମ ହେବ। କାହିଁକିନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା କାଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କୁଆଁ କରିକି ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଘିନି ଆସିଥିଲି, ମୂଳ ସହିତ ଉପାଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସେପଟର କନା ପିଡ଼ଙ୍ଗ ଶାଗ ଯାଇକି କାଟିକି ଘିନିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ କୁଶଳା ଶାଗ ଏଟା ବି ସେଇ ଡେଙ୍ଗା କୁଶଳା ଥିଲା, ଆକୁ ବି ସବୁ ମାନେ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ିକି ଘିନି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏ ଶାଗଟା କନା ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦେବ, ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଚେକା କୁଶଳା ଆସେ ସେଇ ଚେକା କୁଶଳା ମଞ୍ଜି ଏଇଠି ବୁଣିବା। ତ ମୂଳା ଶାଗ ବି ଆଣିଥିଲି, ସବୁ ରକମ ଶାଗ ତୁଳି ସାରି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ବାବା କ'ଣ କଲେ ନା ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କୋଳେଇ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଲକୁ। ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୋ ପାଇଁକି ଥିନିକି ଆସ ପାଣି। ମୁଁ କନା ଭାତ ତ ବସେଇଥିନି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କନା ଶାଗ ଯେ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ଚାଲିନି କନା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁକି। ବାବା ଦୂରରେ ଥିଲେନି, ଆମ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିଲେ। ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଥିଲା, ସେଇଠି ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠିକି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଖତ ଗଦା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଘର ହେଇଛି ସେତିକି ଯାହା କାରବାର ହେଉଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନା ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ସବୁ କନା ଏରକମ ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଗଛପତ୍ର ଏରକମ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତ ଏଇ ବିଲଟା ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆସିକି ଆମ ବିଲ ପୋଜି, ଏଟା ବି ଆମ ବାଡ଼ି ବି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଖରା ଦିନର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା କାଦୁଅ ପାଣି ପୁରା ସବୁବେଳେ ହେଇକି ରହିଥିବ।
ତ ୟା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମ ବିଲ, ଆମ ବାଡ଼ି ସରିଲା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମ ବିଲ। ବାବା ସେଇଠି କ'ଣ ନା କଳେଇ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ବିଲଟା ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ସେଇ ବିଲଟାରେ ହିଁ ଧାନ କଟା ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କାଟି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କଳେଇ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା, ଫୋନ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପାଣି ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିନି। ଆସିକି କହୁଥିଲି କ'ଣ ନା ପାଣି ତ ଧରିକି ତ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ, ଆଉ ପାଣି ନ ଆଣିକି ଖାଲି ସେଇ ରକମ ଆସିଲା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବୋଲିକି ଶିଡ଼ର ବି ରୁଇ ଦେଇଲା ନା କି ମାଛି ଚିଞ୍ଚିଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ର ତ ବନ୍ଧା ତ କିଛି ହେଇନି। ନା ମାନେ ଆଜି ସରେଇ ପାରିବନି ବାନ୍ଧିକି। ତାପରେ ବାବା ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଯେତିକି ସମୟ ସେ ପାଣି ପିଇଥିଲେ ମୋତେ ବି ସମୟ ଥିଲାନି। ବାବା ତ କହୁଥିଲେ ଗାଈ ଯେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ଯେଇଠି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠିକି ଗଲେ, ସେଇଠି ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେଇଠି ତ ଧାନ ମେସିନ୍ର ସେଇଠି ଧାନ କନା ମେସିନ୍ର କଟା ହେଇକି ଆସିଛି ଯେଇଠି ଆମେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। କହିଲେ ସେଇଠିକି ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା ଧାନ କେରକମ କଟା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବି ଧାନ ଅଛି ସେଠି କାଟିବା ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାତ ବସେଇତେ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ବିଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିମି। ଆଉ ବାବା କେରଙ୍କ କଳେଇ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କଳେଇ ବାନ୍ଧ, ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇଯିମି କହିକି ବାବା କ'ଣ ଗୋଟେ କଳେଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ବେଶ ସମୟ ରହିଥିଲିନି, 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ରହିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଭାତ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆସିନେ ବି ଶାଗ ତୁଳିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଶାଗକୁ ବି ବାଗେଇତେ ହେବ, ଶାଗ ବାଗେଇମି। ଆଉ କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ପତ୍ର ବି ସବୁ କରିମି। ଏଣେ ରୋଷେଇବାସ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିନା ମୁଁ ବିଲରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ନାଗିଥିଲି କାମ ମାନେ ଶାଗ ବାଗେଇବା କାମର। ତରକାରୀ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଉଲକୋବି ଝୋଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗର କରିଥିଲି କ'ଣ ନା ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିଥିଲି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି କରିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ବୋଲିକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରକମ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି। ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ, ପିଡ଼ଙ୍ଗ, କୁଶିଳା, ମୂଳା ଯେତିକି ଶାଗ ହେଲା। ଏଇଠି ଶାଗ ବାଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ଶାଗ ବାଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଶାଗ ବାଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ସବୁ କରିଥିଲି। ତ ଏଇରୁ ମୋର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାବା ବିଲରୁ ଆସିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାଇ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ଭାଇଙ୍କି ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା ଗାଈକି ଟିକେ ତୋରାଣି ଦେମି। ପାଣି ବସେଇଥିଲି, ଗାଈକି ବି ବାବା ଦିନିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଗାଈ କତର ନେଇକି ତୋରାଣି ବସେଇ ଦେଇ ଆସିମି। ତୋରାଣି ବସେଇ ଦେଇ ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖଟା ଖରକା ପୁରକା କରିକି କ'ଣ ନା ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେମି। ଆଉ ଛୁଞ୍ଚ ମାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁକି, ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ ତ ସୁଜି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ନା, ତ ବହୁତ ସାରା ସୁଜି ଥିଲା। ସେଦିନ ତ ଅଧେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆହୁରି ବି ଅଧେ ସୁଜି ଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ କଞ୍ଚା ସୁଜି ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସୁଜି କରନା, ଆଉ ଖାଲି ସୁଜି ତ କଲାବେଳକୁ ଉପମା କନେ କି ଖାଲି ସୁଜି କନେ, ସୁଜି ହାଲୁଆ କନେ ତ ଖାଇକି ତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାନେ ସୁଜି ଆଜି କରନା ସୁଜିର କରିଦେମି, ମୁଆଁ ପିଠା କରିଦେମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି କେକ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ସୁଜିକି ସେଥିରେ ଚିନି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ପାଣି ସବୁ ରକମ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚୁଲିର ନିଆଁ ବି ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଗା ସିଲଭର ଜାଗା ଆଣିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇକି କଦଳୀପତ୍ର ନଦେଲେ ନା ସେଟା ହେଉଛି ପୋଡ଼ିଯିବ। ସୁଜିଟା ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ନାଗି ରହେ ପୋଡ଼ିଯିବ। କଦଳୀପତ୍ର ଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ନା ପୋଡ଼ିବନି, ଭଲ ରକମ ରହିବ। ଆଉ କଦଳୀପତ୍ରର ବାସ୍ନାଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଦେଇକି ତଳେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇକି କଦଳୀପତ୍ର ଦେହରେ ତେଲ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ମାରି ଦେଇକି ସୁଜି ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଚିନି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପକେଇଥିଲିନି ତା ଦେହରେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଥିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଖାଲି ସୁଜିକି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ସେ ଜାଗା ଦେହରେ ବାସନ ଦେହରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି। ଢାଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ପୁରା ନରମ, ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି କେକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସୁଜି କେକ୍ କହିଲେ ବି ଚଳିବ।
ଚାହିଁଲେ ତା ଦେହରେ କିଛି ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଥିଲାନି, ଖାଲି ସୁଜିକି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି କନା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ବେଳବୁଳି ସେଇ ରକମ କାମ, ଧାନ ଯେ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କନା ଗୁଟା ହେଇକି ରହିବ, ନହେଲେ କାକର ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ବାସନ କୁସନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେ ଖିଆପିଆ ହେଲା ସେ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ବି ଅଛି, ତାକୁ ବି ଧୁଆଯିବ, ଲୁଗା ତୋଳାଯିବ, ଗାଈ ବନ୍ଧାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଟା ବି ଛୋଟ ଦିନ, କାମ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଦିନ ସରିଯାଉଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି। କାମ ରହିଯାଉଛି, ଅଧାରୁ କାମ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସରିଯାଉଛି। ପୁରା ଦିନ ସାରା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି କାମ ସରୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସରିପାରୁନି। ସେଠି କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା ଖାଇବା ପାଇଁକି। କରିଥିନି କ'ଣ ନା ଉଲକୋବି ଝୋଳ କରିଥିନି, ତାପରେ ଶାଗ ଖଡ଼ିଥିନି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଥିନି, ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି କରିଥିନି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସକାଳେ ମାନେ ଡାଲମା ଥିଲା, ଡାଲମା ଆଣିଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏଇ ରକମ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଯେଉଁ ଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଘଷି କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଉ ସକାଳେ ସମୟ ହେଲାନି, ତାକୁ ଦିନେ ଆସିଥିନି ଘଷି କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଘଷି କରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମାନେ ଏପାରୁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଧାନ ଠୁଳେଇମି ବୁଲିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ମୋ ନଣନ୍ଦ, ମଝିଆ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଭାଣିଜୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେ ଧାନ ଠୁଳେଇବା କାମଟା ନା ମୋର ସେଇଠୁ ରହିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁକି ନୁହେଁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ସେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଚାଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ବୁଲିକି ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଘର ପାଖର 15-20 ମିନିଟ୍ ସେ ରହିଥିଲେ ଘର, ବେଶୀ ସମୟ ରହିଥିଲେନି। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ଧାନ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଠୁଳାଠୁଳି କରିଥିନି, କରିକି ମୋର କାମ ଯେରକମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେଲି ଯେରକମ ରୁଟିନ୍ କାମ ଥାଏ ସେଇ କାମ ସବୁ ମୁଁ ସରେଇଥିନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ଡଲି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? ତ ନାଁଟା ଝିଅ ନାଁ ରକମ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ପୁଅ। ଆଉ ମିକି ନାଁ ଦେବାର ବି ମାନେ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି, ଆଗରୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ସିରିଏଲ୍ ଆସେ ଯେଉଁ ମିକି ମାଉସ୍, ଯେ ଗେଲନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ନା ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ନା ସେ ବସିକି ସେ ମିକି ମାଉସ୍ ଦେଖେ। ଆଉ ମିକେଲ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ ନା ଦିନେ ମିକିଲି ଶୋଇଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲା କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆଉ ତା ନାଁ ଥିଲା ରିଙ୍କୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ରିଙ୍କୁ କେହି ଡାକିବନି, ଆଜି କତରୁ ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ମିକି ମାଉସ୍। ତାକୁ ଆଉ ମିକି ମାଉସ୍ ବୋଲି କେହି ଡାକିବେ ନା, ଯେତେ ତାରି କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ନା ମିକି। ଆଉ ମୁଁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ ଡାକିଦେନି କ'ଣ ନା ମିକିଲି, ଯେ ଛୋଟିଆଟା ମୁଁ ମିକିଲି ବୁଲିକି ଡାକୁଛି, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିକିଲି ବୁଲିକି ଡାକୁଛି। ଆଉ ଗେଲନ ହିଁ ତା ନାଁଟା ଦେଇଥିଲା। ଗେଲନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ ହେଉଛି ପିଙ୍କୁ, ଆଉ ୟା ନାଁ ଥିଲା ରିଙ୍କୁ। ସେ ଗେଲନ ହିଁ ତା ନାଁ ଦେଇଛି, ମିକି ମାଉସ୍ ଦେଇଛି ତା ନାଁ ଦେଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ପୁଅଟେ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦ ହେରିକା ବାହାରିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁକି, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବସେଇଥିନି ଚୁଲିର ସୁଜି ବସେଇଥିନି, ତାକୁ ନା ବାହାରେ କରିକି ଧିନି ଆସିଥିନି। ଗରମ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ସମୟର, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ସେଇ ରକମ ପଳେଇ ଯିବେ ନା ଖାଲି ହାତରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସୁଜି ପିଠାରୁ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିନି, ଆଉ ରଖିଥିନି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର ଏମିତି ଭାବରେ କଟିଯାଇଥିଲା। କିଛିର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଛି, ଆଉ କିଛିର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯାଉ ଲାଇକ୍ଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ। बेडसीट